Okay, we will start the first lesson. A hero. Okay. So, yaar bardirodu ee lesson. Who has written this lesson? Who is the author? Who is the author of this lesson? R.K. Narayan. Yeah, R.K. Narayan. First, we will study about R.K. Narayan. R.K. Narayan ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಥರ್ ಹೆಸರು R.K. Narayan. He is the greatest Indian English novelist. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ he is known for his works in the fictional ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೌನ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಕಥೆಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. R.K. ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದೇನು? ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ R.K. ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್? Have you heard about Malgudi days? So he is famous for Malgudi days, his novel. Okay. So his famous works are Swami and his friends, The Bachelor of Arts, The English Teacher, and The Financial Expert. ಇವು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ನಾವೆಲ್ ದ ಗೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ is adopted for a film. The novel has been adopted as a movie. You may have heard about the movie The Guide. Okay, so he has won Sahitya Academy Award for that novel, The Guide. Okay, he was also nominated for Rajya Sabha. He was the nominated Rajya Sabha member for his works in the Sahitya. Okay, so these informations are provided in your textbook only. You have to read this. ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಕೃತಿ ಪರಿಚಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They will ask you about the author of the lesson. Okay, you will read this now. Shall I go to the lesson now? Okay, so first paragraph, the lesson start with this one. Okay, the event. Listen here. For Swami, events took an unexpected turn. The events where his life was going smoothly, then suddenly it took an unexpected turn. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಘಟನೆಗಳು, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗಳು. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಎನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ? ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp. When his father was reading the newspaper, by hearing about some particular news, Swami's life took a U-turn. Okay, unexpected turn. So what was that news? ಏನು ಓದಿದ್ರು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Swami hall lamp and said, Swami, listen to this. Swami, idanna kelu. News has been received about bravery of a village lord who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. What does it mean? The news was there in the newspaper. Okay, what was the news about? News was about a boy who came face to face with the tiger while returning to his home. Okay, so ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಬಾಲಕ.
ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಲಕನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶೌರ್ಯ? ಆ ಬಾಲಕ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್, ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಹುಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ? ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ bravery of that boy and he called his son. Swami listened to this. Okay, understood? Jungle path ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತ ಹುಲಿಯೊಡನೆ ಆದಂತಹ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓದ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟದ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದರ ಅರ್ಥನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಅ ಟ್ರೀ where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. What does it mean? So that news has been described in the newspaper, how the boy had a fight with the tiger, how he climbed up the tree and stayed there for half a day till the other people came and they killed the tiger. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಆ ಬಾಲಕ ಹೇಗೆ ಇದರ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದ, ಹೇಗೆ ಆತ ಮರವನ್ನ ಹತ್ತಿದ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆತ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಶೌರ್ಯವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ, ಮರ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಊರಿನ ಇತರ ಜನಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಆತ ಮರವನ್ನ ಹತ್ತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇತರೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಆತ ಮರದಿಂದ ಇಳಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಹೋರಾಡಿದ, ಹುಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದ, ತನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಇದನ್ನೇ ಇವರ ತಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿವರಣೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತು. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದು, ಏರುವುದು, ಮರವನ್ನ ಏರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಆತ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಅರ್ಧ ದಿನ, ಹಾಫ್ ಅ ಡೇ, ಅರ್ಧ ದಿನದವರೆಗೆ ಆತ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಆತ ಮರದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಓದ್ತಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ, father looked at Swami fixedly and asked. ಅದನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್, father looked at Swami fixedly and asked, what do you say to that? Father ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? what do you say about this news? He asked his son. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ he asked his son what is his opinion about the story or news. ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Then Swami said, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? I think he must have been a very strong and grown up person. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಆತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಟ ಬಾಲಕ ಆತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬಾ ತುಂಟ ಬಾಲಕ. ಸೊ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್. ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಟ್ ಆಲ್. No, he cannot be a boy at all because small boys cannot fight with the tiger. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ದೊಡ್ಡವನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌ ಕುಡ್ ಅ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಅ ಟೈಗರ್? ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನುಮಾನ. he doubted, how could a boy like me fight a tiger? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಫೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಆತ ದೊಡ್ಡವನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆತ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಥಿಂಕ್, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೀರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐರನಿಕಲಿ, ತುಂಬಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನೀನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಯಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಸೊ ನೀನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಬಿ ಅ ಕವರ್ಡ್, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. This is the opinion of his father. Okay, what he tells, strength is more, courage is more important than strength and age, isn't it? So if a man has courage, he can do anything. If he doesn't have courage, he cannot do anything, even if he is very strong. That is the opinion of his father. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಶಕ್ತಿ? ಆನೆಯಷ್ಟು ಬಲ, ಆನೆಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದ್ರು ಪುಕ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಕವರ್ಡ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನೆಯಷ್ಟು ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, whereas another may have the strength of a straw. straw ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರತ್ತೆ? ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುರಿದ್ರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂನು ಕೂಡ ಆತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಕರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಧೈರ್ಯ. ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಧೈರ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು. ಸೊ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೇ? ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಗಳಿತಾನೆ. ಸೊ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ he does? Dispute means argue. So what argue he does? How can it be, father? Suppose I have all the courage, what could I do if a tiger should attack me? ಅಲ್ವಾ? ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು? I may have the courage, but if a tiger attacks me, what can I do? Okay, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಂತು. ಏನದು? ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬಂತು ಏನಂತ? ಕರೇಜ್, ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಈಗ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು. Okay, so that triggered his father. So father, what does he tell? Here father tells, leave alone strength. Can you prove that you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. This was his reaction. So he challenged his son. He challenged Swami to sleep alone in the office room to prove his courage. Okay, so when after listening the dispute of Swami, argument of Swami, he challenges Swami to prove his courage. ಆತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಲೀವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯನ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ತೋರಿಸ್ತೀಯ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸೋದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಟು ನೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ? ಅ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಯಾನಕ. ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಪ್ಲಾನ್, ಭಯಾನಕ ಯೋಜನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಭಯಾನಕ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತ ತುಂಬಾ ತುಂಟ, ಇದರಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ? ಯಾಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇದು ಭಯಾನಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, he had always slept beside his granny. He was sleeping with his grandmother always. Okay, so if anything changes in between, he would tremble. Tremble means what? Nadagudu. Okay, so he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. This was his thinking. He hoped at first that father was only
choking. Okay, so he had, why he trembled? He had always slept with his grandmother. Okay, so if he is allowed to sleep alone anywhere else, he would get feared ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತ ಒಬ್ನೇ ಮಲಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಡುಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಡುಕ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ನಡುಕ ಬರುತ್ತೆ? ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಭಯ, ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗೋದಿಕ್ಕೆ ಭಯ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವೇಕ್ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ he hoped at first that father was only joking. ಅಂದ್ರೇನು? ಆತ ಆಶಿಸ್ತಾನೆ. ಹೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಿಸುವುದು, ಬಯಸುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ he hoped that, ಇದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ, ಜೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಆತ ಆಶಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್? No. No, thank you. Next. Okay, so he thought that his father is only joking. Okay, he hoped for the joke, but then what happened? ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ? he mumbled weakly ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ he tried to change the subject. ವಿಷಯವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಷಯಾಂತರ, ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, what he did? He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, we are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so what does it mean? He said very loudly, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾಗಿ ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೊಡ್ಡವರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರೌಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡೋರ್ನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೊಸ ಬಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಾಯಕ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೇನು ಉತ್ಸಾಹ, ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಬದಲಾಗಬಹುದೇನೋ, ತಂದೆ ಇದನ್ನ ಮರಿಬಹುದೇನೋ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಮೇಲೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡೋರ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ತಂದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಫಾದರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಮೇಲೆ.
ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆನೋ ನಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಹಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಆಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಡು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಗೋ, ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ, ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಇವಾಗಿಂದ, ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ, ಈಗಿಂದನೇ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಬೇಕು. He said, we will see about all other matters later. First, you have to sleep alone in the office room. This was his reply. Okay. Then Swami realized that the matter had gone beyond his control. Realize ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅರಿವು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರಿವಾಯ್ತು. ಏನು? ಸೊ ನಾನೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಯಂತ್ರಣ. ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ವಿಷಯ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಒಬ್ನೇ ಮಲಗಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀನೊಬ್ನೇ ಮಲಗಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತಿಂದ ಅನ್ನೋದು. He knew his father's tenacity at such moments. Tenacity means determination. ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ್ರದ್ದು, ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he thought that the matter is not under my control now. I cannot change it. So I have to accept this ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, next thing. So paragraph number 5. From the first of the next month, I'll sleep alone, father. He says. What does Swami say? What did Swami say now? From the first of the next month, I'll sleep alone, father. So again he is trying to escape from the situation, right? ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ? ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಯೋಚನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ did he accept? No, he did not accept. What did he say? No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form and I don't like the way you are being brought up, he said and looked at his wife. What did he say? He said, no, you must sleep alone from now only. So it is disgraceful. Disgraceful ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅವಮಾನಕರ. ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವಮಾನಕರ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದೀಯಾ, ನೀನು ಒಬ್ನೇ ಮಲಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಸೊ ನೀನು ಮದರ್, ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಅವಮಾನಕರ, ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7ನೇ ಇಯತ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
7th ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದೀಯಾ ನೀನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ನಿನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆತನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆತ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮುದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಗೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಹೂ ವಾಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಡಲ್. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. What does she say? She said, why do you look at me while you say it? ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Why do you look at me? ಅಂದ್ರೆ I hardly know anything about the boy. Hardly know anything about means I don't know anything about the boy ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so why she doesn't know? Because he is being brought up by his granny. So ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಾಡಲ್? ತೊಟ್ಟಿಲು. ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನೋ ತಂಗಿನೋ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ವೈ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ ವೈಲ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್? ಈ ತರ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, no, what did the father say? No, I don't mean you, said father. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗೊಬ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಶಿ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ. ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಡಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಕೆಡಿಸುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಟು ಯು ಟೆಲ್ ಹರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ಹರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲೆಸನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ ವೈಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಶಿ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ. ಮಗನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಮಗನನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಂದೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 6. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Gazing ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದು. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂಮಿಲಿ ಗೇಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು. ಓಕೆ, ಬೇಜಾರು ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ.
ಸೊ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್. Okay, he was sitting and looking at the newspaper. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked. Okay, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಎದ್ದು ಹೋಗುವುದು, ಏಳುವುದು. ರೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಟೋಡ್. ಟಿಪ್ಟೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಓಕೆ, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ತುದಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟಿಪ್ಟೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಟೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. tiptoed away to his bed in the passage. ಆತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಬೆಡ್ ಹತ್ರ, ಹಾಸಿಗೆ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಗ್ರಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want to hear a story? ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡೈಲಿ he was sleeping with his granny, right? So she used to tell him stories of ghosts and other things. Okay, so ಆತ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆನೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅಜ್ಜಿ ಆತನಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ತರ ಕತೆಗಳು? ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ, ಭೂತಗಳ ಕತೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜರ ಕತೆಗಳು, ಈ ತರ ಭಯಾನಕ ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇನು ಆತ ಒಬ್ನೇ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ? ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಕತೆ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಕತೆ ಕೇಳೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ? What happened? Swami made wild gesticulations to silence his granny. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಗೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಂಜ್ಞೆಗಳು. ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮಾತಿಲ್ದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಸಂಜ್ಞೆಗಳು, ಗೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆತ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ, ಗೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಎದುರಿಸೋ ತರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರು ಅನ್ನೋ ತರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ that good lady saw nothing. ಆಕೆ ಏನನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ threw himself on his bed. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ pulled the blanket over his face. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗ್ರಾನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ತಂದೆಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ he does to escape from his father, he silences his grandmother and he goes to bed and sleeps and pulled blanket on his face. ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಟಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ 6th paragraph. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ದ ಗ್ರಾನಿ ಡಿಡಂಟ್ ಲಿಸನ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಗೆ ಪಾಪ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಲಗಿದಾನೆ, ಕತೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ. ಗ್ರಾನಿ ಸೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಮುಖವನ್ನ ಮುಚ್ಕೋಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಮುಖನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಮುಖ ಮುಚ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Swami leaned over and whispered, "Please, please, shut up, Granny. Don't talk to me. And don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, perhaps I shall die." ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, he tells Granny to shut her mouth and don't talk to him again, even if the house is on fire. Means whatever happens, don't call me and don't wake me up, he is telling, because if I don't sleep now, I will die. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಇರು ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿವನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೀವು ಕರಿಬೇಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಗ್ರಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He turned over and curled and snored under the blanket. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ, he was slept snoring till he found his blanket pulled away. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಲ್ಗ್ತಾನೆ? ಆತ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅವನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ನ ಎಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ನ ಎಳಿಯೋವರೆಗೂ ಆತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತರ ಸ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ನೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಳೇ? ಸ್ನೋರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗೊರಕೆ. ಸ್ನೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ. ಓಕೆ, ಲೀಂಟ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗುವುದು, ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ he started snoring. ಒಂದೇನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Presently his father came and stood over him. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಅವನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಎಳ್ದಿರೋದು? ಯಾರು? ತಂದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಹಿ ಸೆಡ್. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. He looked like an apparition in the semi darkness of the passage. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು? ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಅಪರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಸೊ ಕತ್ಲೆಲಿ, ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕತ್ಲೆಲಿ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಬೈ ಅ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಲ್. ಯಾಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು? ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ದೃಶ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಆತನ ತಂದೆ. He stirred and groaned in sleep. ಆತ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಗ್ರೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಳುವುದು. ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ನರಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನರಳೋ ತರ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರೋ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಗ್ರಾನಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ವೈ ಡೂ ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್? ಪ್ಲೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲೀಡ್? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮನವಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗ್ರಾನಿ, ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ತಂದೆನ. ವೈ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್? ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪಾಪ ಮಲಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No doubts. No doubts. Have you studied it already? Yes, ma'am. Okay. So I have given you the meanings of the some words. Okay. So you can write it down, and your homework is
in the next class, you have to learn the meanings till paragraph 8, which have been given in your textbook. Okay, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? Okay, students, we shall meet in the next class where we will start with the paragraph 9. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. And read the lesson as well as read the meanings of the words, difficult words. Okay.